हाँ जी रीट वालिओ। हाँ जी किद्दां हो सारे ठीक हो जी। पंजाबी भाषा की जमात में स्वागत है जी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ वाला ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ टॉपिक है ना जी ਉਹਦਾ नाम है जी साडी पंजाबी भाषा की पाठ पुस्तक ਜਾਂ मात भाषा की पाठ पुस्तक ਜਾਂ भाषा की पाठ पुस्तक कह लो ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ टॉपिक ਦਾ ਨਾਮ है पाठ पुस्तक वैसे कॉमन पर ਆਪਾਂ अलग-अलग बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ते हैं ना ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ नाम उदों देखो जी अलग-अलग दिता हुंदा नाम इहदा। किते लिख दिता जाता है मात भाषा की पाठ पुस्तक, किते लिख दिता जाता है पंजाबी भाषा की पाठ पुस्तक, किते लिख दिता जाता है भाषा की पाठ पुस्तक। सो घबराउण की लोड़ नहीं है, एको ही नाम है। ये जिहड़ा पाठ पुस्तक वाला टॉपिक है ये चाहे फस्ट लेवल है साडा, चाहे सैकेंड लेवल है, चाहे साडी पंजाबी भाषा फस्ट लैंगुएज है, चाहे सैकेंड लैंगुएज है, सारिਆਂ वास्ते कॉमन टॉपिक है। सारिਆਂ ने इसनूं तैयार करना है। हुण देखो जी गल की है जिहड़ी पाठ पुस्तक की जिहड़ी आपां गल करांगे ना भी एक भाषा की पाठ पुस्तक है जिहड़ी वो की हुंदी है, उहदा महत्व की है, उहदियां अंदरूनी ते बाहरी विशेषतावां किहड़ियां-किहड़ियां ने, इंटरनल ते एक्सटर्नल। जदों आपां इहदी गल करदे हां, जदों एक आपां पाठ पुस्तक की गल करदे हां, उदों आपां हर भाषा की पाठ पुस्तक की गल कर रहे हुंदे हां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਰੱਖ ਕੇ उन्होंने गुणों के आधार पर पाठ पुस्तक का निर्माण किया जाता है। इन्हों के विचों प्रश्न जी उन्हें पूछना ही पूछना है। तुसी जिथे मर्जी भज लियो, प्रश्न देख लोगे, तुसी प्रश्न तुहानूं लभ जाना एग्जाम दे विच। देखो जी अज की आधुनिक सिक्ख्या दे विच सब तो महत्वपूर्ण एक साधन है जी ये साडी पाठ पुस्तक है। क्योंकि देखो जी एक तो साडे सामने की है, एक जदों बच्चा मैं जिवें गल कीती सी कि सब तो वध अध्यापक नूं फॉलो करदा है, अध्यापक नूं जदों वो फॉलो करता है तो वह नाल पाठ पुस्तक का सहारा लैंदा है। अध्यापक तो बाद जे कोई महत्वपूर्ण चीज़ है विद्यार्थी वास्ते तो वह हैगी है जी पाठ पुस्तक। हुण देखो जी किवें इत्थे जिहड़े अपने हैगे है ना सिखण सिखाउण समग्री उहदी गल नहीं कर रहा मैं पाठ पुस्तक की गल कर रहा। सो पाठ पुस्तक है जिहड़ा वो एक अध्यापक तो बाद दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण है। ये इंपोर्टेंट गल्लां देखो जी लिखियां मैं एग्जाम की दृष्टि तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक गल तुसी समझनी है। पहली गल देखो जी किहड़ी है, आधुनिक सिक्ख्या प्रणाली का सब तो प्रमुख आधार है जिहड़ा, पहली गल तुसी ध्यान में रखनी है। आधुनिक सिक्ख्या प्रणाली का प्रमुख आधार की है, साडी पाठ पुस्तक है। साडी आधुनिक जिहड़ी सिक्ख्या प्रणाली है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। विद्यार्थी दे विच विद्यार्थी दे जिहड़ा व्यवहार दे विच परिवर्तन किवें आवेगा जदों आपां हुण की है कि देखो जदों एक बच्चा जमात दे विच बैठा है ना, एक जिहड़ी आपां कह दिंदे कि जिहड़ी साडी जमात वाली क्लास है, जिहड़ी स्कूल दे विच एक क्लास दे विच बैठा है उहदे वास्ते एक समान लेवल एक समान पद्धर की स्थापति करनी बहुत महत्वपूर्ण है। एक समान लेवल सारे विद्यार्थियों का एक समान लेवल रहेगा। इस गल की गवाही किहड़ी चीज़ देगी, पाठ पुस्तक देगी। क्योंकि पाठ पुस्तक दे विच की है विशा समग्री है। विशा समग्री की कहती है कि जिहड़े विद्यार्थी तुहाडे सामने बैठे ने 7th स्टैंडर्ड दे है, चाहे 8th स्टैंडर्ड दे है, चाहे 12th दे ने, चाहे 11th दे ने, चाहे पहली क्लास का बच्चा बैठा है, उहदे वास्ते एक पाठ पुस्तक का निर्धारण किया गया है तां जो एक समूह दे विच जदों आपां विद्यार्थी नूं पढ़ाउने हां विद्यार्थियों नूं तां एक समान लेवल ਦੀ प्राप्ति की जा सके, एक समान लेवल प्रदान किया जा सके। क्यों? क्योंकि अगे मुलांकन करन दे विच सानू सौख रहे, आसानी रहे। आधुनिक सिक्ख्या प्रणाली का प्रमुख आधार की है जी, साडी पाठ पुस्तक है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ, ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਕਰਨ ਹੈ, ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਕਰਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਇੱਕਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ? ਕੀ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਸਥਾਪਤੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਲੈਵਲ, ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਰਟਰ ਵੀ ਗੁੱਡ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਰ ਡਗਲਸ। ਕਾਰਟਰ ਵੀ ਗੁੱਡ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਥਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਥਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਉਹ ਹੂਬਹੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੂਬਹੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਟਰ ਵੀ ਗੁੱਡ ਜਾਂ ਡਗਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੂਬਹੂ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਹੂਬਹੂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਰਟਰ ਵੀ ਗੁੱਡ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ। ਇਹ ਕਾਰਟਰ ਵੀ ਗੁੱਡ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, 6th ਸਟੈਂਡਰਡ 7th ਸਟੈਂਡਰਡ, 5ਵੀਂ ਵਾਲੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਲੇ ਜਵਾਕ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੱਧਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੱਧਰ ਲੈਵਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਯੋਜਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ
ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਯੋਜਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਯੋਜਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਸਤਕ ਦੀ। ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਬੱਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਖੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਮਬੱਧਤਾ ਸੌਖ ਤੋਂ ਔਖ, ਸਰਲ ਸੇ ਕਠਿਨ, ਫਰੋਮ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਹਾਰਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੂਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਕ੍ਰਮਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਆਰ ਡਗਲਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਦੋ ਪੱਖ, ਦੋ ਪਕਸ਼। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦੋ ਪਕਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖੈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਸ਼ੈ ਵਾਲਾ ਪੱਖ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਧਿਐਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੂਪਾਤਮਕ ਪੱਖ। ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਅਧਿਐਨ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਡੀਲ ਡੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ, ਬਾਹਰੀ ਬਨਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰੂਪਾਤਮਕ ਪੱਖ, ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਦੋ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਰੂਪਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਰੂਪਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾਲ। ਸਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
कि सधारण विशेषता का सानू ऐ लगता भी किते बाहरी विशेषता के नाल संबंध होगा, पर नहीं। सधारण विशेषता की जदों गल आएगी पाठ पुस्तक की, उदों सधारण विशेषता का मतलब है कि पाठ पुस्तक की अंदरूनी विशेषता की गल की जा रही है, जां अंदरूनी गुण की विशेषता नूं कई बारी गुण भी लिख दिंदा है। सो सधारण गुण, सधारण गुणां दा संबंध किहदे नाल है जी? अंदरूनी जां अध्ययन विशेषतावां नाल। उस तो बाद विषा वस्तु संबंधी, भाषा संबंधी, शैली संबंधी, प्रकाशन अते संपादन संबंधी, ये जिहड़ियां सारियां चीज़ां ने, ये सारियां ये पाठ पुस्तक के अंदरूनी जां अध्ययन विशेषतावां नाल संबंधित हैं। ये सारियां गल्लां देखो प्रश्न पूछण दा तरीका ही है कि इन्हां दे विचों किहड़ी विशेषता जिहड़ी ਉਹ अंदरूनी नहीं है ਜਾਂ बाहरी है, एक तरीका है। दूसरा अंदरूनी विशेषता किहड़ी नहीं है ਜਾਂ किहड़ी है, ਜਾਂ किहड़ी बाहरी विशेषता है ਜਾਂ नहीं है, ये तरीके है जी पुछण दे इत्थों प्रश्न। हुण देखो जी बाहरी ਜਾਂ रूपात्मक विशेषता, पाठ पुस्तक का नाम, उहदा आकार, उहदी जिल्द, उहदा कागज़ ते छपाई, रेखा चित्र ते चित्र उहदे विच बने हुए ने जिहड़े, ये पाठ पुस्तक की बाहरी विशेषता है, अंदरूनी विशेषता नहीं। पाठ पुस्तक के विच जिहड़ा कोई डायग्राम बनया होया है, जिहड़ी कोई पिक्चर बनी हुई है, कोई जिहड़ा कोई बनया होया जो भी, वो रेखा चित्र अते चित्र के रूप में जो भी कुछ है वो पाठ पुस्तक की बाहरी या रूपात्मक विशेषता है, अंदरूनी विशेषता नहीं है। उस तो बाद है जी मुल, उहदा रेट जिहड़ा, ये जिहड़ियां ने ये साडियां बाहरी विशेषतावां ने, ते जिहड़ियां उपर लिखियां हुई ने ये साडियां ने जी अंदरूनी जां अध्ययन विशेषतावां, जिन्हां आपां कह दिंदे आ सधारण, विषा वस्तु, भाषा, शैली, प्रकाशन ते संपादन। उस तो बाद है जी साडियां बाहरी जां रूपात्मक विशेषतावां। इन्हां दा बई थोड़ा जिहा ध्यान दे विच रखना, कन्फ्यूजन अपना दूर करना तुसीं इत्थे। हाँ जी, ये है जी साडियां पाठ पुस्तक दियां अंदरूनी विशेषतावां ਜਾਂ जिन्हां नूं आपां कह दिंदे आ अध्ययन विशेषतावां। इन्हां दे विच आपां पहली गल कीती सी कि सधारण गुण। देखो जी एक पाठ पुस्तक दे विच सधारण गुण किहड़े किहड़े होने चाहिए है, वो देखो जी एक तो भाषा ज्ञान दे विच वाधा करने वाली होनी चाहिए है पाठ पुस्तक, भाषा का ज्ञान देना, क्योंकि सब तो महत्वपूर्ण काम की है? भाषा का ज्ञान देना, भाषा के कौशलों का विकास करना, उन्हां भाषा के कौशलों का ही अगे मूल्यांकन करना है। इस करके सधारण गुण दे विच की है? देखो जी भाषा के ज्ञान विच वाधा करना। जेकर बच्चे का भाषा ज्ञान दे विच कोई वाधा नहीं हो रहा तो समझ लेना कि बच्चा किसी प्रकार की प्रगति नहीं कर रहा, उस दे व्यवहार दे विच किसी तरह का भी परिवर्तन नहीं हो रहा। इस करके सधारण गुण, सधारण विशेषता की है? भाषा के ज्ञान विच वाधा। देखो जी रौचकता होनी जरूरी है जी, हर चीज़ है जिहड़ी रोचक, रुचि वास्ते, रुचि का सिद्धांत है जिहड़ा ਉਹ ਰੌਚਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਰੌਚਿਕਤਾ ਵਾਲਾ रुचि ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, कि जिहड़ा मतलब की है कि पाठ पुस्तक दे विच जो भी कोई विषा समग्री है वो जीवन दे नाल संबंधित होनी चाहिए है, तां जो विद्यार्थी दे जीवन विच, उस दे व्यवहारिक जीवन दे विच किते ना किते वो चीज़, वो पढ़िया होया पाठ काम आवे। इनू कहा जाता है जीवन नाल संबंधित जां जीवन नाल एक सुरता। उस तो बाद देखो जी क्रमबद्धता, क्रमबद्धता होनी बहुत जरूरी है जी। ये सधारण गुण दे विच है जी। सब तो पहला सौखा पाठ, उस तो बाद औखे पाठ, इन्हां नूं कहा जाता है जी क्रमबद्धता। उस तो बाद व्यवहारिकता होनी चाहिए है। देखो जी कोई भी चीज़ है जिहड़ी ओपरी नहीं लगनी चाहिए। विग्यानिक जिहड़े रूल ने, जिहड़े साइंस के रूल ने, उन्हां दे अकॉर्डिंग उन्हां दे उपर खरी उतरनी चाहिए है। उन्होंने कहा जाता है व्यवहारिकता, तत्थां दे उपर आधारित होनी चाहिए है। उन्हां दा तत्थां दा अगे विश्लेषण किया जाए तो उन्हां दे विचों सूत्र जां नियम कढ़े जाण, तो उस सूत्र जां सधारण नियम किसी भी सिचुएशन दे विच, किसी भी स्थिति दे विच किते भी वरते जा सकण।
ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ, ਮਤਲਬ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਈਏ। ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲਕ ਦੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਤਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਏਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਆਪਦਾ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਰਸ਼ਤਾ, ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਲਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਆਥੈਂਟਿਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਬਹੂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਲਿਕਤਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਧਾਰਨ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਗੁਣ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸਧਾਰਨ ਗੁਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਉਦੇਸ਼ ਭਰਪੂਰ। ਉਦੇਸ਼ ਰਹਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਉਦੇਸ਼ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪੁਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਲਪਨਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਲਪਨਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ
ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੀ, ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸਾਰਥਿਕਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਿਰਾਰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਤਸਮ ਮੁਖੀ। ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੂਬਹੂ ਲਏ ਗਏ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਤਸਮ ਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਤਤਸਮ ਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਰੰਭਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਲਈ। ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, 11th 12th ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 9th 10th, ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਦਭਵ ਤੋਂ ਤਤਸਮ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਦਭਵ ਤੋਂ ਤਤਸਮ ਵੱਲ, ਭਾਵ ਆਰੰਭਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਣੀ ਜੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਧੀ, ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ। ਵੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, WAY ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤਰੀਕਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੇਖਕ ਨਾਲ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੈਲੀ। ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੈਲੀ, ਤਰੀਕਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੈਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ,
ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਆਰੰਭਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਜੋ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਆਰੰਭਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਗੀਤ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਹੋਣ, ਛੰਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਰਣਾਤਮਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਲ ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਿਬੰਧ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ। ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਛੰਦ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਰਸ, ਕਿਤੇ ਅਲੰਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਬਾਹਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਲਦੀ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।